منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن جذبات، جوش، اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر منڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم بھول گئے. اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، مدینے سے چل چکے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ. میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں. مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ، جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. یہ قافلہ مدینے سے چلا. آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کی سفر بہت لمبا تھا، بہت تھک چکا ہوں، طبیعت خراب ہے. یہ وہ دور نہیں تھا. گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، اونٹ کا سفر. لائٹوں کا زمانہ نہیں. راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو. اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے. بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے، یا تو مریں گے یا ماریں گے. اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب، آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں. تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں، اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھ ہو دیا جائے اور میری جان بچ جائے. اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھ ہو لینے دو، میں محمد کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ ہونے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو. حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش، اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں، ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. اب سنیے مسلمانوں، فتنہ کس طریقے سے روکا گیا. اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی، آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی، اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی. ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں. آپ بہار کے رہنے والے ہو، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں. آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھیں یہ جلسہ دینی ہے یا ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں. شریعت نے ہمیں فساد کے، جھگڑے کے، نا اتفاقی کے، اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے. اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ. تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا، آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی. کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی. کہا ٹھیک ہے.
कुरैशियों का, मक्के वालों का एक वफद तैयार हुआ, एक जमात तैयार हुई और उनका सरदार बनता है सुहैल। बुखारी की रिवायत पढ़िए, उनका सरदार कौन बनता है? सुहैल। अपने चंद साथियों को लेकर हुदैबिया, जहां अल्लाह के नबी मौजूद थे, वहां ये काफिला आता है, ये वफद आता है और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करता है। यहां गुफ्तगू होती है, काफिरों की तरफ से कौन बात करेगा? आवाज आई सुहैल का, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बातचीत तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे लेकिन बात तुम्हारा एक आदमी, हमारा एक आदमी। काफिरों की तरफ से किसको तैयार किया गया? सुहैल। और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा? लोगों ने, सहाबा ने जवाब दिया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ठीक है, इन दोनों में गुफ्तगू होगी, तुम्हारे आदमी भी सुनेंगे, हमारे आदमी भी सुनेंगे। अब गुफ्तगू शुरू होती है। सुहैल ने कहा ठीक है, आप लोग मक्के में पैदा हुए, आपके आबा व अजदाद मक्के में पैदा हुए, आपकी ज़मीनें मक्के में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब शर्त लगती है। अब देखिए, शर्तें सब नाजायज़, एक भी शर्त जायज़ नहीं, सारी शर्तें नाजायज़। जिस नाजायज़ शर्त में पहली शर्त क्या है? आप मदीने से यहां तक आए हैं, अब यहां से वापस लौटकर मदीने चले जाओ। ये नहीं कहा अब आ ही गए हो तो उम्रा कर लो, ये नहीं कहा। इस साल आपको वापस जाना होगा, आप और आपके सारे साथियों को वापस जाना होगा। हम आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप और आपके सहाबा आ सकते हो। पहली शर्त यह है कि इस साल वापस जाओ। मंजूर है तो लिखो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की, आपने फरमाया सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, चलो इस साल हम वापस चले जाते हैं, नहीं करेंगे उम्रा, लेकिन अगली साल तो आ सकते हैं, आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। सुहैल ने कहा नेक्स्ट ईयर, अगली साल आपको आने की इजाजत है, इस साल नहीं। पहली शर्त लिख ली गई, इस साल वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तय हो गई। दूसरी शर्त काफिरों ने लगाई, आए मोहम्मद दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आएंगे, तो मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वही मामला, इस मुल्क को आजाद हमने कराया, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। आज भी इंडिया गेट पे चले जाइए, 95,000 लोगों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, इस जंग की आजादी में, आजाद कराने में इस भारत को। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है कि तुम ही को कागज दिखाना होगा, तुम इस देश के बाशिंदे हो या नहीं, तुम इस मुल्क के अंदर रहने वाले हो या नहीं। बिल्कुल वही षड्यंत्र, वही कैफियत। हम ही से कहा जा रहा है हमारी जमीन, हमारे आबा अजदाद सब मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीनें मक्के में मौजूद, हम मक्के में पैदा हुए, और हम ही से कहा जा रहा है 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी, वो भी आइंदा साल। इस साल तो बिल्कुल नहीं, आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने कहा आय अली लिख दो, मुझे सुहैल की इन काफिरों की तरफ से ये शर्त भी मंजूर है, हम आएंगे और उम्रा करके सीधे वापस चले जाएंगे मदीने, हम मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अगर अल्लाह के रसूल ये कहते क्यों नहीं रखा जाएगा, क्या मेरी जमीन नहीं है मक्के में, क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है मक्के में, तो क्या गलत बात थी? सही बात थी, लेकिन कभी कभी सही बात से भी समझौता करना पड़ रहा है। आपने फरमाया ठीक है, मुझे तुम्हारी ये दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब उसने एक और खेल बिगाड़ना चाहा, वो लोग ये चाह रहे थे किसी तरीके से ये मामला, ये समझौता बिगड़ जाए,
तीसरी शर्त काफिरों ने ये लगा दी, आए मोहम्मद आप और आपके सहाबा मक्के में जब आइंदा साल दाखिल होंगे तो तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप और आपके साथियों की तलवार मियान के अंदर रहेगी और मेरे आदमी मक्के में खुली हुई तलवारें लेकर घूमेंगे। कितनी नाजायज शर्त, कितनी नाजायज शर्त। मेरे आदमी मक्के में खुली हुई नंगी तलवारें लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके सहाबा तलवार तो ला सकते हो, लेकिन तलवार मियान के अंदर रहेगी। अल्लाह के नबी ने इस समझौते पर भी साइन किए, तस्लीम करते हुए फरमाया, आए सुहेल हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हम अपनी तलवारें मियान में रखेंगे, तुम अपनी तलवारें खुली हुई लेकर घूमना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इरादा लड़ने का होगा ही नहीं, हम तो उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे। तीसरी शर्त भी मान ली। आज एक मामूली आदमी नहीं मान सकता, पंचायत बैठ भी जाए तब भी कहते पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन परनाला मेरा यहीं बहेगा। हम बड़े बाप के बेटे हैं। मेरे भाइयों, तीसरी शर्त वो भी मान ली। हजरत उमर ऐसे देख भी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। वो हजरत उमर जिनकी तलवार जल्दी जल्दी मियान से निकलती थी, जिनकी अदालत में कत्ल से नीचे कोई सजा थी ही नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब शर्तें मान रहे हैं तो उमर फारूक कैसे बोल दें, ठीक है मंजूर है, समझौता हो गया। अब चौथी शर्त एक और लगा दी। थोड़ा सा पंखा इधर भी कर दीजिए भाई, थोड़ा सा। पता नहीं अक्टूबर का लास्ट है, फिर भी तो सर्दी थोड़ी पड़ना चाहिए, लेकिन आज बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरे भाइयों सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात। चौथी एक और शर्त लगा दी, किसी तरीके से तो मामला बिगड़े, और अल्लाह के रसूल बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चौथी शर्त लगाई, है मोहम्मद हाँ एक शर्त और है। आपने कहा अब क्या है? कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कि अगर मेरा कोई काफिर आदमी, मेरा कोई मक्के से आदमी अगर भागकर मदीने जाएगा और आप लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं तो मेरा आदमी आपको वापस करना होगा, मेरा आदमी आपको लौटाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मक्के से भागकर मदीना जाता है और आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं जब चाहूं अपना आदमी ले सकता हूं, मेरा आदमी आपको वापस करना होगा। और आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। आज के इस दौर में ये समझौता कोई कर सकता है? कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई गिरोह, और साथ में जोड़ दो कोई पार्टी, कोई खानदान, कोई नस्ल, इतना गिरकर कोई समझौता कर सकता है? मेरा आदमी अगर भागकर मक्के से मदीना आएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर भागकर मक्के से मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी ये शर्त, मेरा आदमी ये वापस नहीं करेंगे और इनका आदमी मैं वापस करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम नहीं जानते हो, जो मेरा हो जाता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरा तो कोई आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक को किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। मुझे आए सुहैल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया और लिख दिया गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है।
سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو. سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں, رسول اللہ کاٹو, لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں, آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں, رسول اللہ کاٹیے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. فساد روکنے کے لیے, خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ. اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی, غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں. اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں. اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا, مجھ سے مت کروائیے. جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے, کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے, دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے. اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو. حضرت علی نے قلم دے دیا. بخاری کی حدیث, بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ, مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے. حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے, یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. لیجیے, اور لکھوا دیا ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اب حضرت عمر اٹھ گئے. اور سنو, ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے. حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں, کیا ہم غلط بول رہے ہیں, کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا, السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں. قتلاہم فی النار, تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں, قتلاہم فی النار, تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ, اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں, لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں
जन्नत में जाओगे। फरमाया जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते उमर मैंने समझौता कर लिया है, मैंने वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, जो मुझे जो दिखाई दे रहा वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला न होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी उस वक्त समझौता करना। काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी ना इत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं?
इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर, मेरे भाइयों, हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं,
नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर और बकरी यहीं पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जर्जीस साहब इत्तेफाक की बात करें, जर्जीस साहब इत्तेहाद की बात करें, जर्जीस साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, हम इस वक्त उस इतनी मसलिहत से काम लेने की जरूरत है जैसे लोमड़ी ने मसलिहत से काम लिया था। याद है, एक जंगल के अंदर शेर ने भी शिकार किया और भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मार लिया और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मार दिया। अब शेर ने पूछा कि मैंने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी,
लोमड़ी ने खरगोश मारा, तीनों जानवर मरे पड़े हैं। अब शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया समझते हैं ना, शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। सबने मेहनत की है, फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की बात को समझ नहीं पाया, शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। और मैं शेर किसको कह रहा हूं ये आप समझ जाइए, उसकी नीयत समझ नहीं पाया भेड़िया। तो भेड़िए ने कहा कि साहब ये तो बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा कि आपने गधा मारा है, ये बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कहा फैसला किया, और मैंने बकरी मारी है तो मैं बकरी खा लेता हूं, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उनको लाया, पकड़ा और गर्दन दबाई और फाड़ दिया। कमीना, ये फैसला करता है? ये फैसला है तेरा? ये कौन सा फैसला है? तुम गधा खा लो, मैं बकरी खा लूंगा। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। जबकि फैसला बिल्कुल सही था, फैसला गलत नहीं था, सही था, लेकिन उसकी नीयत नहीं समझ पाया भेड़िया। शेर ने उसको फाड़ दिया, खा दिया। अब लोमड़ी से कहा कमीना, फैसला करना नहीं आता है, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, तुम बताओ। अब लोमड़ी से कहा कि तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम अच्छी तरीके से फैसला कर लोगी, बताओ। लोमड़ी मौके की नज़ाकत को समझ गई। लोमड़ी ने कहा बिल्कुल बेवकूफ था, पागल था, कमीने को फैसला ही करने नहीं आया। अरे जंगल के राजा, ये 4 जानवर जो मरे पड़े हैं चारों आपके हैं। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पर आप भेड़िया भी खा लीजिए, और रात में आप खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस कमीने को फैसला करना नहीं आता है। ये चारों जानवर आपके हैं, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कह दराओ, शाबाश, तू बहुत अच्छा फैसला करती है, बहुत एक्सपर्ट है फैसला करने में, बड़ी माहिर है तू फैसला करने में। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। लोमड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है। जबकि लोमड़ी का फैसला गलत था, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था, अपने आप को बचाना था, इसलिए उसने क्या फैसला किया? सुबह गधा खा लो, दोपहर में बकरी खा लो, असर के टाइम पे, शाम के टाइम पे भेड़िया खा लो, और शाम को जब सोने चलो तो खरगोश भी खा लो, चारों जानवर आप। शेर ने कहा वाह क्या बेहतरीन फैसला किया है, वाकई तू बहुत अच्छा फैसला करना जानती है, ये कहाँ से सीखा? कहने लगी आप भेड़िए से सीखा है, भेड़िए से। कमीना, सच्ची बात न कहता तो आज ये हाल ना होता, मर गया। तो मसलहत अपना कर अपने आप को बचा लेना और हालात का इंतजार करना। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजायज शर्तें मानकर अपने आप को और सहाबा को बचाकर वक्त का इंतजार किया, और फिर एक वक्त आया कि फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिला हुआ और मक्के के अंदर एंट्री हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। यही हिकमत और दूरअंदेशी, और पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है। आपको मालूम है, एक सहाबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल मैं नया नया मुसलमान हुआ हूं। आपने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? जिना करना चाहता हूं, उससे मेरी ताल्लुकात कायम है। गौर करो किस चीज की इजाजत मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है, सहाबी है। किससे मांग रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नजर पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए जिना करने की।
اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ ہٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، اے ہائے ہائے، مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے، آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے، لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا، اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی، کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست۔ اچھا اچھا، ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو، کرو گے؟ لیجیے، حکمت دیکھیے، جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے، یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہاں ہاں، بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں نہیں، بیٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو۔ ہر بات پہ کہتا گیا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی۔ وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی۔ آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا، کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا، ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا، اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا۔ آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ ارے تھوڑی پیچھے کر لیجیے، আপনার চাকরিত্ব হবেন না, যদি আপনার চাকরিত্ব হন তাহলে কি করে বসতে বলেন? আপনি একটু বরদাস্ত করেন, এত চাকরিত্ব খালি হয়ে গেছে। আপনি একটু ইয়ে করেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদের সামনে একটু বক্তব্য রাখবেন মাওলানা ইসলাম। আপনারা সুপরিচিত বক্তা, আপনারা তো জানেন, আর আপনার জন্য খুব লাইক ইনশাআল্লাহ নিয়ে থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের সাথে বক্তব্য দিবেন, শুনতে পাবেন। কাজে আপনারা দয়া করে হাল্লা গোলা না করে ইতমিনান দিয়ে শুনুন। আসসালামু আলাইকুম।
تھوڑا نیچے نیچے کریے، آپ تھوڑا نیچے کروائیے. یہ والا نیچے کروائیے تھوڑا سا. اس کو نیچے کریے سب. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، اس اجلاس کے ناظم محترم،
اس اجلاس کے روح رواں اور جن کی دعوت پر میں نے لبیک کہا ہے، جناب رحمان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، مدرسہ حاضہ کا پورا اسٹاف، اراکین و ممبران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محلے کے اور اس علاقے کے باوقار اور سمانت احباب، بیلوا کشن گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بیلوا میں میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے اپنا پرانا دور یاد آ جاتا ہے۔ اس علاقے میں میری سب سے پہلی تقریر اسی بیلوا کی سرزمین پر ہوئی تھی، اور اسی سرزمین پر اور اسی فیلڈ پر ہوئی تھی۔ غالباً 1999 کا دور تھا، اور آج 2025 چل رہی ہے۔ 26 سال کا عرصہ، 25 سال کا عرصہ بہت ہی جلدی گزر گیا۔ نئی نسلیں آ گئیں۔ یقیناً ان 25 سالوں میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ جیسے میں 25 سال پہلے بھی جناب اسرائیل صاحب کے گھر پہ رکا تھا، اور آج بھی میں انہی کے گھر پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اشرف بھائی ہمارے میزبان بنے، ہم ان کے مہمان۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بہت ہی حساس موضوع کی طرف آج میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک نشانی بتائی ہے۔ ایک علامت بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منافق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بہت سی علامتیں ہیں، لیکن یہاں میں ایک علامت بتلا رہا ہوں آپ کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، تو منافق آدمی جھٹ سے یہ جواب دیتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ ابھی جرجیت صاحب سے کہیے کہ جرجیت صاحب
آپ یہ مت بولنا، وہ مت بولنا، اس پہ تقریر مت کرنا، آپ آئے ہو تو یہ مت کہنا، وہ مت کہنا، اور سیدھے سیدھے دین کی بات بتا کر آپ چلے جائیے۔ جرجیت صاحب جھٹ سے کہیں گے کیوں؟ میں جو بول رہا ہوں یا بولتا ہوں وہ کوئی چیز غلط ہے کیا؟ کیا میں سچ نہیں بولتا ہوں؟ کیا میں حق بات نہیں کہتا ہوں؟ اب آپ ہماری غلطی بتائیے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے، یا یہی بات کہی جا رہی ہے؟ حق بات بولنا غلط نہیں ہے، حق بات کو غیر موقع پر اور غیر محل پر بولنا یہ غلط بات ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہ بات بولی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس جلسے میں بول سکتا ہوں کہ 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات غلط ہے، اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہم اس جلسے میں بول سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بول سکتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی کہ لڑکی والے کے یہاں کھانا کھایا جائے، اور لڑکی کا باپ بھی مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر ان کو کھانا کھلائے اور بہترین سے بہترین ڈشز بنا کر کھلائے۔ شریعت میں لڑکی والے کے لیے کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولیمہ ہے جو لڑکے کے اوپر اور لڑکے کے والوں پر فرض ضروری ہے کہ وہ کریں۔ اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو، ولیمہ ہے، لیکن لڑکی والے کے یہاں نہیں۔ اس جلسے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، جمعے کے خطبے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جرجیت صاحب کو آپ نے بارات کی دعوت دیتی اور جرجیت صاحب کو نکاح پڑھانا ہے، باراتی بھی آ گئے ہیں، بارات بھی پہنچ گئی ہے، پنڈال بھی لگ گیا ہے، میرج ہوم بھی لگا ہے، لائٹیں بھی جل رہی ہیں، 400 500 آدمیوں کی بارات بھی آ گئی ہے۔ اب ان سب لوگوں کے سامنے جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں بارات حرام، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو ایسے موقع پر جرجیت صاحب کا بولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی 400 اور 500 آدمی آپ کا گریبان پکڑیں، ماریں، پیٹیں اور آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑے۔ اب آپ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط بات بولی ہے، کیا صحیح نہیں ہے؟ جرجیت صاحب آپ بولے تو صحیح ہو، لیکن موقع اور محل تو دیکھتے کہ موقع اور محل کیا ہے۔ اسی موقع اور محل کے پس منظر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کوشش کرو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی، اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو یہ نہیں کہا کہ لڑو، یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرو، یہ نہیں کہا کہ زبردستی اس کو مٹاؤ۔ اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو تم وہاں اس برائی کو ہاتھ سے مت روکو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے منع کرو۔ لیکن کبھی کبھی زبان چلانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور زبان سے کہنے میں بھی فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے ہر حال میں کہو اور اس برائی کو زبان سے کہہ کر مٹاؤ، نہیں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کوئی بات کہنے میں برائی کے مٹانے کے لیے اگر اس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی فساد ہو سکتا ہو، اس میں بھی لفڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی خون خرابہ ہو سکتا ہو، تو تم زبان سے بھی ان کو منع مت کرو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو، لیکن فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ، یہ کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، برائی کو اتنے زور و شور کے ساتھ مٹانے کا حکم دیا کہ ہاتھ سے روکو، لیکن اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ اور فساد، خون خرابہ ہونے کا ڈر ہو تو ہاتھ سے مت روکو، زبان سے منع کرو۔
اور زبان سے منع کرنے میں بھی خون خرابہ پھیل سکتا ہو تو زبان سے بھی مت کہو بلکہ دل سے برا جانو اور خود اس جگہ مت جاؤ، ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کو میں برات منع کروں گا تو یہ ہمارے اوپر پل پڑیں گے، تو جرجی صاحب آپ خود برات میں مت جائیے، دل سے برا جانیے، اپنے گھر بیٹھیے، چپ چاپ رہیے۔ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ منافقوں کا وصف ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو اکڑ کر کہتے ہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں صحیح بات بول رہا ہوں۔ آپ کے صحیح بات کہنے کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، آپ صحیح بات غلط جگہ پر کہہ رہے ہیں اور غلط وقت پر کہہ رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، آپ قربانی کے احکام بتائیں تو صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ